सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। मांझ महला तीजा गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे। गुरमुख मिलै मिलाए आपे। काल ना जो है दुख ना संतापे। हऊँ मैं मार बंधन सब तोड़ै। गुरमुख शब्द सुहावणिया। हऊँ वारी ज्यों वारी हर हर नाम सुहावणिया। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै। हर सेती चित लावणिया। रहाओ गुरमुख जीवै मरै परवान। आर जा ना छीजै शब्द पछान। गुरमुख मरै न काल न खाए। गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए। गुरमुख विचों आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे। गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर। गुरमुख हौमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै। गुरमुख सहज समावणिया। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै। गुरमुख सहज समावणिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार अजमत बख्शिश ओंटारियो खालसा दरबार के इस पावन दीवान विच आप समूह संगत रूप विच हाजिर हो। वडभागता है इस समा गुरबाणी व्याख्या का है। इस विच माझ राग दे अष्टपदे गुरु अमरदास महाराज द्वारा उचारण किया गया संदेश असी विचारते हाँ। शब्द की तकरीर बीते कल प्रारंभ की सी। मेन मैसेज जो पता कैरी करता है आ रहा उदा बंद। वी ट्राई टू डिस्कस दिस specific stanza in very detailed manners. Even though we have discussed it, but today we're going to start our katha as usual from that stanza, and afterward we'll keep on moving the next lines. बाबा जी बयान करते हैं कि हऊँ वारी जियों वारी हर हर नाम सुहावणिया। मैं उन्होंने तो कुर्बान जाना वार ने जाना जिन्हों ने नाम राही अपने जीवन को सुहावना बनाया है, खूबसूरत बनाया है, चंगेरा बनाया है। तो बीते कल बात हो रही सी सुहप्पन सिर्फ बहरूनी नहीं होंदा। सुहप्पन की असल पहचान बंदे दे अंदर दे गुण ने, अंदर दी खूबी है, अंदर दी खासियत आ। जे उहदे जीवन दे विच गुणात्मक पक्ष तो मतलब कुछ इजाफा है, कुछ उहदे विच गिणन गोचरे है बात, तो जीवन सुहावना आ, वो मनुख भी सुहावना आ। पर जे उहदे कोल गुणात्मक पक्ष तो कुछ नहीं गा, फिर डेफिनेटली जैसी मर्जी शक्ल सूरत होए उहदे च कुछ भी सुहप्पन या माण वाला नहीं हैगा। इहदी बात गुरबाणी दे प्रमाणां च असीं बड़ी डिटेल च पाई सीगी। इत्थे महाराज ने बात की हर हर नाम सुहावणे आ। जिहड़े नाम नाल जुड़े वो सोहणे हो गए, सुंदर हो गए। गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया। जिन्हां दा चित हरी वाले पासे लगा उन्होंने गुरु वाल मूँह करके अपने चित दे अंदर खुशी दे उस रंग नूं माणिया जिहदे विच गाउणा ते नचना आउंदा आ।
ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ when a person feel very top of the world or you can top of the moon, mean very happy that time, there are few certain universal ways that person can demonstrate his or her happiness. ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਗਾਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਣਗੁਣਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਗਮਿਆਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥਿਰਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੀ ਨੱਚਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਸਿਰਫ ਫੇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੂਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਿਆ ਕਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੱਚਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਥਿਰਕਣਾ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਥਿਰਕਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਅੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਦੀ ਯੂਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪਲੇਸ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੌਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਰੂਲਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਅਸੂਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਲੰਡਰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੌਕਸ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਬਈ ਰੂਲਰਸ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲੇਸ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆ ਕਿ ਆ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਜਿਵੇਂ ਥਾਈ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਰੈਂਚ, ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ 10 ਅੱਖਰ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਭਾਈ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਗੋਲਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਤਮਾ ਆ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰਤਾ 'ਤੇ ਬਾਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡੂਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੇ ਨਚਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਂ ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਐਸਾ ਕਿ ਨਟੂਆ ਸਾਂਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ, ਨਟੂਆ ਨਾਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰਬਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਟ ਨਟਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਹਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਮਸਤੰ, ਨਮਸਤੰ, ਨਮਸਤਸਤ, ਨਮੋ, ਆਦੇਸ, ਆਦੇਸੰ, these type of words. And all words are representing or actually giving us what one meaning. That meaning is I'm paying respect. I'm actually bowing my head toward that force, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਤਸਤ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਤੁਮ ਕਰਦਾ, ਨਮੋ ਸਤ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਲਹਿ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ, ਮਨ ਮੰਡਲ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਉਥਾਨਕਾ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ 33 ਕਰੋੜੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 24 ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਮੰਨੇ ਹੀ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੇਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਬੱਝੀ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੋਂ ਤੋ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਹੋਂ, ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇ ਹੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ, ਬੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਨ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਪੂਜੀਐ ਭਾਈ, ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋ ਦਿਖਤੀਆ, ਛਾੜ ਚੱਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨ ਲੀਆ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਣਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪੰਡਤ ਆਗੂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬੀ ਯੋਰ ਓਨ ਟੀਚਰ। ਸਿੱਖੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਣ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਸ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੰਸਥਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹਦੂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਗੀ, ਪੂਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਵਾਕ ਥਰੂ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਟੂਵਰਡ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਾਣਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖ, ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे हर जन, ऐसा चाहिए ज्यों धरनी में खे। कबीर खे हुआ तो क्या भया, जो उड लागे अंग हर जन, ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए हर जने, ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। आइडियल ये है, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਊ ਕਮ, ਬਹੁਤ ਦੇਵਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਕੇ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਮਾਇਆ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾਂਗੇ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮੈਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ, ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੂਡਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੋ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਬੌਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੌਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਗੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਾ ਨਿਵਾਸ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਤਾਰ। ਕਿਆ ਬੇਨਿਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਤਿਆ ਇਹ ਨਾ ਭਲੀ ਰੀਤ, ਕਬ ਹੂੰ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਆ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ! ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੌਸਕ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਲੀਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ।
ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ? ਕਿੱਡੀ ਪੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਬਚਨਾ 'ਚ। ਪਰ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਅਰੇਬਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਮਾ ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਸਾਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਾਰਸੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖੁਰ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਚਨ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਵਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਅਰਬੀ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਲਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਕਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਦੀਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਟ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੀਵੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਚੁਫੇਰਾ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਲੀਟ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੈ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਆਮਦ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਾਜ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਰੂਪ ਸਾਂਝ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੇਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਾਰ ਕਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ, ਤੇ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਥਾਨਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਝਰਨਾ ਫੁੱਟਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਰਸ ਅਮੀਓ ਚਲੇ ਝਰਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਵਗ ਤੁਰਦੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਧੀ ਆਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਰਬਾਂ ਛੋ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤ ਦੀ, ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਸਾਖੀ ਵਾਰ। ਅੱਜ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸਲ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਵੈਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵੇ that why Guru Arjan Sahib put whole slok, mostly slok in war, you can say scripture. Otherwise, there are few actually shloks which are coming in Guru Granth Sahib Maharaj under the title of Shlok Varan te Vadhik. ਪੌਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਵੱਧ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੋ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਆਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ, ਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚਿਓ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ, ਇਹ ਦੋ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ। ਆਪ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਆ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਵੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਮਈ ਤੇ ਕਾਵਜ਼ਈ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, we are not even convey to our own emotions.
ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੀ ਆਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ, ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਵੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੁਝ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਮੱਚਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕਦਮ ਕਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਮ ਫੁੱਟਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਓ ਹੋ ਇਹ ਕੋਲਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਧੋਨੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਲਾ, ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ ਧੋਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਧੋਨੇ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਟਾਸ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਕਾਲਖ ਲਾ ਦੇਗੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਬਣ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਲਾ, ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ, ਖੁੰਭ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਲਈ ਧਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਵਟਾਇਆ। ਸੋਚਿਆ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਲਲਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇਗਾ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਪੇਂਟ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਓ ਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਵਾਲ ਐਂਡ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕੋਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਲਈ ਧਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਵਟਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੋਖ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਾਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲਖ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਰੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇਗੀ, ਨਾ, ਇਹ ਕਾਲਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਤੂੰ ਕਿਤ ਗੁਣ ਕਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਰਹਿ ਜਾਲੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਆ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਨਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਅਰਨ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਕਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਨੋ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਲਾ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਲੈਸ ਐਨ ਵਰਡ, ਸੋ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੰਭ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਛੁੜ ਕੇ ਕਾਲਖ ਸੀ ਆਈ, ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਲਾ, ਚੜਿਆ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕਾਦਰ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਲਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਫਕੀਰ ਸੁਣ, ਉਸ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਵਾਰ ਸੁਣ ਫਿਰ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰਹਿ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਵਾਓ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, what I was trying to say here, ਆਪ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਪ ਦੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰੀ ਜੋਤ ਦਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ ਆਪੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਜੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲ ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਲ ਨਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵ ਦੀ ਕਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬੰਧਨ ਸਭ ਤੋੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਆ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਵੇਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਸ ਹਉਮੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗਲ ਘੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਨਿਸ਼, ਐਲੀਮੀਨੇਟ। ਬੰਧਨ ਤੋੜਾ, ਫਿਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਹੱਪਣ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।